इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। गल होवेगी किसानां दी। जी हाँ, उस अन्नदाते दी जो कि परेशान है। बेमौसमी बारिश हुई सी जिसके करके किसानां दीयां फसलां तबाह हो गईयां। फसलां तबाह होने तो बाद किसानां नूं उम्मीद सी कि उन्होंने राहत मिलेगी। केंद्र के वलों की 21% 18% माफ़ करना राहत दी गई सी, पर नाल ही केंद्र के वलों की यह भी कह दिता गया कि उसके उत्ते वैल्यू कट जो है वह लगाया जाएगा, यानी कि कटौती की जाएगी, काट लगाई जाएगी जेडे भी उन्होंने पैसे दिते जाएंगे, जिसनों लैके किसान लगातार मुजाहरे कर रहे हैं। अज किसानों के वलों की सूबे भर दे विच जो है रेल रोको अंदोलन किया गया। ये ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ तस्वीरां ने जिथे किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, रेल आवाजाही उन्होंने जाम की, रेल ट्रैक जाम किए, केंद्र ते इल्ज़ाम लगाया उन्होंने परेशान करने का। कई थावां ते तां किसानों ने यह भी कह दिता कि किसान अंदोलन दौरान जो है पंजाब के किसानों ने जिस तरह के नाल 3 काले कानूनों का विरोध किया सीगा, उसनूं लैके उसका बदला जो है उन्होंने तो लिया जा रहा है केंद्र सरकार के वलों। ये इल्ज़ाम किसानों वलों लगाए गए। हालांकि 4 घंटे रेल की आवाजाही जो है ठप रही, जिसके करके आम लोग भी परेशान होंदे रहे, पर किसानों ने सीधे सीधे कह दिता कि जरूरी नहीं, साडी मजबूरी बन गया सीगा। वैल्यू कट का फैसला वापस लवे केंद्र सरकार। आखिर इन्ने दिन हो गए ने, केंद्र सरकार क्यों जो है इसके उत्ते कोई ढुकवां फैसला नहीं लै सकी, ये अपना फैसला वापस क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों जान बुझ के उन्होंने परेशान किया जा रहा है? क्योंकि पहला ही उन्हों का वड्डे पद्धर पर नुकसान होया, फसल उन्होंने तबाह हो चुकी है। उपरों दी जिहड़ा दाणा गिला भी है या जिहड़े दाणे दे विच नमी ज़्यादा नमी वाला है, उसके उत्ते केंद्र ने भावें राहत दी सी कि 18% तक का जो गिला दाणा या नमी वाला दाणा वो लिया जाएगा, पर उसके उत्ते जो वैल्यू कट लगाया गया है वो वापस लिया जाए। किसानों के वलों दी की कुछ कहा गया, क्यों उन्होंने वलों दी मुजाहरा किया गया, कि उन्होंने केंद्र के उत्ते इल्ज़ाम लगाए, ये भी तुहानूं सुना दिंदे आ किसानों की जुबानी। मोर्चे वालों दिते सदे के तहत अज किसानों वालों 4 घंटे रेल रोको अंदोलन किया गया है। तो उसे चलते अज अमृतसर दिखा दें किसानों वालों जिहड़ा वा अज रेल रोको जिहड़ा 4 घंटे का अंदोलन किया गया है। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 5.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਾਤਾ। किसान अंदोलन दौरान किसानों पंजाब के किसानों वालों जिहड़ा रोल अदा किया, उसकी सजा देने लई, उसकी खेड़ कड्ढण लई संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिते सदे के तहत अज किसानों वालों 4 घंटे लई रोको अंदोलन किया गया है। तो उस दे चलते अज रेलां बंद ने, किसानों वालों जिहड़ा वा संघर्ष किया जा रहा है, रेलां रोकियां गईयां ने। तो मेरे पिछे तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो कि ये ट्रेन है जिहड़ी ये अगे जानी सी, हालांकि जिहड़ा वा ओह किसानां दे धरने करके जिहड़ी ये ट्रेन जिहड़ी वा ओह खड़ी है। तो साडे नाल ट्रेन के ड्राइवर भी मौजूद ने जिन्हां ने ट्रेन नूं लैके जाना सी, उन्हां नाल गलबात करदे हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ जानी थी ट्रेन, तो क्या कहना चाहिए? अमृतसर से जयपुर के लिए जाएगी गाड़ी, अमृतसर से जयपुर। हाँ जी। तो किसानों द्वारा बंद किया गया, ट्रैक बंद है, उसके लिए आप खड़े हो? हाँ, उसी लिए खड़े हुए हैं। तो अगर कितने पैसेंजर है टोटल इसमें, जो नियर अबाउट? तो हमारे गार्ड को पता होगा इस बारे में, हम तो आगे हैं, पता नहीं पैसेंजर अभी जो जाने वाले हैं वो तो बैठे ही होंगे सारे लोग। तो लगता है ठीक है। तो बिल्कुल तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो कि यह ट्रेन है जिहड़ी जानी सी, हालांकि जिहड़ा वा ड्राइवर ने भी दस्सिया है कि जिस तरीके नाल किसानों वालों जिहड़ा वा वो संघर्ष किया जा रहा है, लाइनां बंद कीतियां गईयां ने, उसनूं लैके ट्रेनां बहुत सारियां ट्रेनां इस तो बाहर जिहड़ियां 4 घंटे दे विच ट्रेनां जिहड़ियां वा जाणियां सी, तो किसानों के धरने करके किते ना किते वो ट्रेनां जिहड़ियां वा इत्थे वेट कर रहे हैं, यात्री जिहड़े परेशान हो रहे हैं। तो किते ना किते यात्रियों नाल भी गलबात करने की कोशिश करांगे तो वो की कहना चाहुंदे ने, क्योंकि ट्रेन जिस तरीके नाल हालांकि बंद की गई है, तो उन्हों का की कहना है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ पे जाना है आपने? रामदास साहिब है। कहाँ पे जाना है आपने? हमने जयपुर जाएगी। जयपुर जाना है। तो क्या कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि ट्रेन काफी लेट, 2-3 घंटे से बैठे हैं यहाँ। तो बिल्कुल परेशानी कितना कितना होगी। क्या नाम है आपका, कहाँ पे जाना है आपने और क्या कहना चाहते हो? भानु प्रकाश नाम। हाँ जी, कहाँ पे जाना था? जयपुर जाना था। अब आप किसान परेशानी तो बैठे हैं, आप परेशानी के अलावा और क्या परेशानी होगी? तो लगता है काफी लेट पहुंचोगे घर पे? हाँ, वो तो सुबह 10, 11, 12 बजे पूछेंगे मेरे साहब से, 4-5 बजे जाएगी, कब पहुँचाएगी?
तो लगता है कि ऐसे अलग जगह पर कैसे बैठकर करना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन किसानों को आपको परेशानी हो रही है। अब ये किसानों को अगर मुआवजा मिल जाता हमको परेशानी क्यों होगी, लेकिन अब इनको नहीं होगा तो वो तो करेगा। लगता सरकार को चाहिए इनकी परेशानी को भाई समझना। सरकार को देना पड़ेगा इनको, बेचारा मजबूर है, परेशानी है तो इसको देना पड़ेगा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਕਜ ਮੱਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਧੂਰੀ ਦੀ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਦੋਂ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਲਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਭਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ 6 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ 23-24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ 23 ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜੋ ਨੇ 23-24 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਫਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DAP ਦੇ ਰੇਟ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ DAP ਦਾ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ 15000 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5400 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਮਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BJP ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤਾ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ BJP ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ day 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ BJP ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। BJP ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗੀ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ MSP ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। SKM ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਅੱਡ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਸੈਟ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 35 ਤੋਂ 75% ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ 15,000 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40 ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ 5-5, 6-6 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 30-30, 40-40% ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਾਈਟ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹੀਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ DC ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 75-75 ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ,
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ कि जी आज तक किसी पार्टी ने कोई हाथों हाथ मुआवजा नहीं दिया है, तो हमने तो अब हाथों हाथ दे दिया। मैं शशिवीर जी को पूछना चाहनी हाँ कि सानू वो जनतक कर दो लिस्ट कि किहड़े किसानां नूं तुसीं हथों हाथ मुआवजा दे दिता है। लुधियाणे दे विच हाले तक इत्थों तक कि पटवारी जिहड़े आ गरदारी भी नहीं कर पाए, लुधियाणे दे विच इन्ना नुकसान होया ते सिर्फ गल्लां करदे ने, आंकड़े गिनांदे ने, जबकि इन्हां नूं इह सोचना चाहिदा कि इन्हां दी सरकार बनाउण दे विच सब तो ज्यादा वड्डा हथ इन किसान वीरां दा ही सी जिन्हां ते हालात अज बने कि रो रहे ने, सड़कां ते बैठे ने। ठीक है जसविंदर जी। सो तुसी सूबा सरकार ते भी सवाल चुक रहे हो। पहला शशि मैं तुहाडे कोल जवाब ले लेना, फिर चन्नी जी को जाऊँगा। शशि वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि पंजाब सरकार नूं भी जो करना चाहिए सीगा, जिहड़े कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पटवारियां दे उत्ते दबाव पाया जा रहा है कि वो ज़्यादा खराबा दिखाण ही ना, ज़्यादा नुकसान दिखाण ही ना, ताकि पूरा मुआवजा उन्हां नूं ना देना पवे। अजिही कोई गल है? सर पहली गल तो अकाली दल कांग्रेस की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी सरकार है, आम लोगों की सरकार है। शायद भुल गए अपने टाइम की गल दसी जा रहे हैं, जिस तरीके करवाते रहे होंगे जिस तरीके जिन्हें खराबा देते रहे नहीं। मैडम मैंने बोल रहे हो अपनी जी अमृत जी प्लीज अमृत जी एक एक करके, मैं सारे नूं पूरा टाइम मिलेगा, सारे नूं पूरा टाइम दवांगा, आराम नाल तुसीं सारे जाने आराम नाल जवाब देना एक एक करके। जी शशि मैं किसी बारी इंटरप्ट नहीं करूंगा, पूरा समा लो, सुनने का भी मजा रखिए आप। मैं दस रहा कि पहली गल है बीजेपी अकाली दल सरकार नहीं, वो आपने टाइम के हथकंडे दस रहे नहीं, शायद वो बरतते रहे नहीं। पहली गल अकाली दल के प्रवक्ता को पूछा गया कि जी सेंटर का इशू सीगा, सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ की गल चल रही थी, वो एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि शायद इन्हों का 9 मार्च का रिश्ता सीगा अकाली दल बीजेपी का, टुटिया नहीं है अजे तक, अंदर खाते जोड़ के बैठे ने, शायद उन्होंने खिलाफ बोल ही नहीं सकते। यह वही पार्टी है जी 3 काले कानूनों के फायदे गिनाते रही है पहले पूरे पंजाब में, सारे दसते रहे कि बहुत फायदे ने। फिर जो लोग अलग होए, लोगों ने इन्होंने अपोज किया, फिर इन्हों की मजबूरी बन गई 9 मार्च का रिश्ता वक्त करने की। पर अज भी इन्हों के खिलाफ हिम्मत नहीं है बीजेपी के खिलाफ कोई भी गल कर दें, इशू बीजेपी का सीगा। दूसरी गल सीएम मान ने अनाउंस किया, बहुत डेयरिंगली अनाउंस किया कि जिन्ना भी वैल्यू कट लगाएंगे असीं भरपाई करेंगे, असीं देवांगे। पहली गल पहले सीएम ने जो पहली गल अनाउंस कर रहे हैं। दूसरी गल तुसीं पहली बार देखोगे कि जी हुण इन्होंने गल की है फसल खेतों में सी, मुआवजा लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। कह रहे हैं कि किसानों को मिला, पहली गल तो जिस प्रोवाइड कर दें, अगर कितने कोई गिरदावरी नहीं हुई या कितने कोई पेंडिंग हो गया काम या लटक रहा है, किसी का भी मुआवजा नहीं रहेगा। यह दोवें पार्टियां भुल गई इन्हों के समय के उत्ते 31 13 रुपए के चैक जाते रहे हैं, थोड़े चैनल के माध्यम लोगों तक जाता रहा सारा 31 रुपए चैक देते रहे मुआवजे वाले, 25% वध मुआवजे के नाल असीं लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। ठीक है, उहदे नाल दिक्कत है। बीजेपी के खिलाफ अकाली दल को बोलिया नहीं जा रहा क्योंकि 9 मार्च का रिश्ता है। ठीक है सीएम मान ने अनाउंस तो किया जी डेयरिंग तो दिखाई उन्होंने। ठीक है 25% वध मुआवजा दिता जा रहा है। चन्नी साहब सवाल थोड़े ते भी चुके जा रहे हैं, कह रहे तुसीं दोहरा रवैया अपनाउंदे हो, पंजाब दे विच तां तुसीं कुछ बोली जा रहे हो, सेंटर गवर्नमेंट तक तुसीं जा नहीं रहे, दिल्ली किन्नी कुछ दूर हैगा पंजाब तो? देखो गल है जी, डिबेट का मतलब हुंदा कोई सार्थक गल करना जी, पर इत्थे तां सिर्फ ये एक दूजे नूं भंडण तो सिवा कोई होर मनोरथ लैके आए नहीं लगते। मैं इन्नियां गल्लां दस्सियां भी केंद्र सरकार किसानां लई कर रही है, शशिवीर जी ने कुछ भी नहीं दसा असीं कीता की है। जो हालात ने अज पंजाब दे जी, ये जिहड़ी सोल भैन जी ने गल कही है कि 5 एकड़ तो वध मुआवजा नहीं दिता जा रहा, ये बिल्कुल क्लीयर है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कल डिबेट ते पंजाब के साबका SSP सतपाल सिंह सिद्धू रिकॉर्ड लैके बैठे सी, उदों इन्हां दे बुलारे कोल कोई जवाब नहीं आया। तो जिहड़ी गल ये कह रहे हैं मुआवजे की अज गल कर रहे हैं, किसी नूं 6750 किसी नूं 15,000 की गल कर रहे हैं। इन्हां दे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने इलैक्शन तो पहला ये गारंटी दी सी कि असी खराबे का 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देवांगे, चाहे उसकी गिरदावरी बाद होंदी रहूगी। अज इन्होंने की दिता है 40 करोड़ रुपए च सारे पंजाब का मुआवजा देता, जबकि कल्ले लुधियाने जिले लिए 100 करोड़ तो वध मुआवजे की लोड़ है। जिन्नी फसल लुधियाने जिले खराब हुई है 97,000 एकड़ जी है 33 तो 75% है, तो 75 तो 100% 25,000 एकड़ कल्ले लुधियाने चो खराब हुई है जी। 5 जिलों चों मोगा, गुरदासपुर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, ये 5 जिलों चों 7.5 लाख एकड़
ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ। ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇਹ ਖਰਾਬਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਖਰਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੋਰਲੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ठीक है चन्नी साहब, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। उन्होंने तो जवाब ले लेने, पूछ लेने कि आखिर की कुछ किया की नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है। मैं दोबारा आवांगा। अमृत गिल जी, सवाल तुहाडे ते भी चुके जा रहे हैं, वो भी चुक रहे हैं, शशिवीर ने भी चुके सीगे कि तुहाडे टाइम तुसी मुआवजे की गल हुण कर रहे हो, पर उदों जो है समय सिर किसानां नूं मुआवजा नहीं मिलदा सीगा। उदों जिहड़े चैक दित्ते जांदे सी, कदे 11 रुपए का चैक मिल गया, कदे किसी नूं 52 रुपए का चैक मिल गया। मैं इस गल तो इतराज नहीं करता जी। नहीं, मैं चन्नी साहब, मैं थोड़ी गल सुन ली, मैं अमृत गिल नूं पूछ रहा, मैं थोड़े को दोबारा आवांगा। अमृत जी, मेरा सवाल पहुंच गया थोड़े तक कि दोबारा रिपीट करा? डेफिनेटली पहुंच गया जी। ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा प्रो फार्मर्स रही है ते ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਿਸਪਰਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। 5000 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। तो गल्लां कहन दियां हुंदियां ने। हुण आपां रीसेंट ही पिछले 1 साल दी एग्जाम्पल है, 700 किसान शहीद होए ने ते पार्लीमेंट दे विच एक बार भी कहा नहीं गया, उन्हां दा जिक्र नहीं आया, ना उन्हां दे लई स्टैंडिंग 2 मिनट दा मौन रखा गया। 700 किसान बॉर्डर्स ते शहीद होए ने। आप भी ये बीजेपी दी ही देन है। तो इहदे विच आपां कई भी पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ तो कांग्रेस और कांग्रेस ही ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਏ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बिकॉज वो लियांदे ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿੰਡ એનર્ਜੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। पर अज जिहड़ी हैगी आ भी बीजेपी वैल्यू कट लगा के कित्थे तां किसानां नूं इन्हां ने होर मुआवजा देना सीगा प्लस एडिशनल बेनिफिट क्योंकि सारियां नूं नुकसान होया। ठीक है। बोनस जो है जी अमृत जी, बोनस जो है किसानां नूं देना चाहिदा सीगा। ठीक है। इस मुश्किल हालात दे विच बोनस देना चाहिदा सीगा, ये भी जिक्र किया जा रहा है। ठीक है जसविंदर जी, सवाल तुहाडे ते भी चुके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीधा ही शशिवीर तो यही कह रहे सी कि तुसीं तां बीजेपी के खिलाफ बोलते नहीं, तुसीं काले कानूनां की गल करते हो। पहलां तुसीं ओहदियां वडियाइयां करते रहे कि काले कानून तो बड़े वधिया ने, बाद दे विच जदों समय लग्या उदों जाके गठजोड़ टुटिया सीगा, फिर अस्तीफा होया सीगा। देखो जी, गल इवें है कि शशिवीर जी नूं बोलण दा पूरा हक है, वो अपनी पार्टी नूं डिफेंड करन लई बैठे, लेकिन मैनूं लगदा है कि इत्थे जिन्ने दर्शक सुन रहे हैं या जिहड़े किसान आगू सुन रहे होंगे या किसान वीर सुन रहे होंगे, वो इस गल की पुष्टि करनगे कि इन्हां ने उन्हां दे हक विच कीता की है। इन्हां दे जिहड़े बीबा जी जिहड़े चुटकी मार के MSP दिंदे सी, उन्हां दी MSP बारे गल कर लो तो कुछ किसानां नूं सिर्फ ऑन रिकॉर्ड करन लई MSP दित्ती गई है, बाकी दे विचारे वो भी रो रहे हैं। तो सो किसानां दे हालात इन्हां ने जो बनाए ने
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਔਰ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 20,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ 25% ਵਧਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਡਮ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਫੋਬੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਦੇ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ 31 ਰੁਪਏ ਚੈੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੰਨੀ ਏਕੜ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡਮ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਡਿਟੇਲ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਹੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 9 ਮਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ
ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, मतलब ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ मतलब ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ਲੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 15 ਦਿਨ 'ਚ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 60 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਲੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਤੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 30,000 ਏਕੜ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 15,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਕੜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਖੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਨੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਆ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਮੈਡਮ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ 12 13 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਮੈਡਮ, ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਣੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਡੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5-10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਮਰਤ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਔਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਡਿਸਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਡਿਸਆਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਮਰਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਸਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 20% ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਨ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਧੱਕਾ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 25 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 28 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ। 28 ਚੋਂ ਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ 25 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਨਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਕਿ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੇਗੀ ਔਰ ਸੁਣੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਨਲੈਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਟਰਬਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣ। ठीक है मुश्किल ना चलनिया पैण। किसान भी यही कह रहे हैं कि साडे लिए जरूरी नहीं है, साडी मजबूरी बन गया जदों पानी सिरों दी उपरों लंघ गया वा साडे तां सानू जो है इस तरह दे नाल करना ही पै रहा है। इसकी उन्होंने मुआफ़ी भी मंगी है। शशिवीर जिद्दां गल कीती जावे, बार बार ये भी सवाल चुक्या जाता है पार्टी दे उत्ते, वो MSP का भी जिक्र करते हैं कि तुहाडे मंत्री साहब उदों कहंदे सन कि असीं कर दांगे, ते मूंगी का भी जिक्र किया कि तुसीं कहा मूंगी ते MSP मिलेगी, पर बाद दे विच किसान जो है MSP वास्ते रुलदे नज़र है। सर बिल्कुल ही MSP ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੁਮਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ CM ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲੰਘਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ 25% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਵੋਟਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ ਪੈਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ। ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਡਬਲ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਰ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੋਟਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मैं थोड़े सारे मेहमानों तो माफ़ी चाहांगा, समा इजाजत नहीं दिंदा। अमृत जी, शशिवीर जी, जसविंदर जी तो इकबाल जी, तुसीं साडे नाल अज दे इस मुद्दे दे विच जुड़े, चर्चा की, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सो यही जो है सारियां पार्टियां दे वलों दी यही गल कही जा रही है कि किते ना किते किसानां दी हालत सुधारन दी बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो ये हालत तां ही सुधरेगी जे सारियां पार्टियां मिल के काम करनगियां, सियासत तो उपर उठ के काम जो है वो कीता जावेगा। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।